Hello children, today we are going to discuss class 10th trigonometry exercise 8.3 sums. All sums in one video I am going to prepare. So this is very important last exam point of view. All sums are coming from this exercise only because it is fourth Roman, particularly fourth Roman sums as a 4 marks question they will give. Okay, so better to write in one place and practice it. Now one by one I am going to explain. First one, see, express trigonometric ratios sin A, secant A, tan A in terms of cot A. That means in terms of cot, we should express in terms of cot. We are using identities. Three identities are there, you know. With that identities we will do this sum. Okay, all these sums we will do. Sin A is equal to 1 by cosecant A. Here identities we are using sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So ఇక్కడ అన్ని కాకుండా sin, secant, tan అడిగారు కాబట్టి cot లో మార్చమని. సో sin A is equal to 1 by cosecant A మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. cosecant square A minus cot square A ఐడెంటిటీ తీసుకుంటే is equal to 1. సో cosecant square A is equal to 1 plus cot square A. ఈ మైనస్ అటు వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది, 1 plus cot square A. cosecant A is equal to root over, ఇక్కడ స్క్వేర్ అనేది అటు వెళ్తే రూట్ ఓవర్ అవుతుంది, 1 plus cot square A అవుతుంది. sin A is equal to 1 by cosecant A. మనకి sin A cosecant A ఈ రెండు రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి sin A కాస్త 1 by cosecant A అయింది. cosecant A వాల్యూ 1 by root over 1 plus cot square A. ఇప్పుడు మనం cosecant A ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 1 by root over 1 plus cot square A. So sin A is equal to root over 1 by root over 1 plus cot square A. అది given question. Next question, secant A. చూసుకోండి, secant A is equal to secant square A. మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. secant square A minus tan square A is equal to 1. secant square A minus tan square A is equal to 1. So secant square is equal to 1 plus tan square A. ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది. secant square is equal to 1 plus ఈ tan square A ని 1 by cot square A రాస్తాం. తెలుసు మీకు, tan square A ఇంటూ cot A అంటే ఒకదానికొకటి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్. tan A is equal to 1 by cot square A అవుతుంది. secant A is equal to root over 1 plus 1 by cot square A. సో ఎల్సిఎం కడితే cot square A plus 1 by cot square A అవుతుంది. దీన్ని రూట్ ఓవర్ 1 plus cot square A బై ఈ స్క్వేర్ రూట్ ని బయటికి తీసుకొస్తే ఓన్లీ cot A అవుతుంది. రూట్ ఓవర్ 1 plus cot square A బై cot A. నౌ tan A ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. tan A is equal to tan A cot A రెసిప్రోకల్స్ కాబట్టి tan A is equal to 1 by cot A. మూడు వాల్యూస్ ని కూడా రెసిప్రోకల్, మూడు వాల్యూస్ ని cot లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ ఓరియంటేషన్ లో రైట్ ఆల్ అదర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ యాంగిల్ A ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ secant A. ఇక్కడ అన్నింటినీ కూడా సీకెంట్లలో రాయాలి. ముందు cot A ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ సీకెంట్లో మొత్తం 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఇచ్చేసారంటే సీకెంట్లో ఇచ్చారంటే మిగతా 5ని మనం సీకెంట్లో ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐడెంటిటీస్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. దీన్ని మనం తీసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకు అవసరమైన మేరకు వాటిని రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ sin theta ఇంటూ cosecant theta is equal to 1 ఒక ఫంక్షన్, cos theta ఇంటూ secant theta is equal to 1, అలాగే tan theta ఇంటూ cot theta is equal to 1. ఈ మూడింటిని ఐడెంటిటీస్ రెసిప్రోకల్స్ కింద మనం చెప్తాం అన్నమాట. రెసిప్రోకల్ ఐడెంటిటీస్, మనం ఐడెంటిటీస్ అండ్ రెసిప్రోకల్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చే సమ్ములు ఈజీ అయిపోతాయి. sin A is equal to మనకి sin A ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీకెంట్లో చెప్పాలి. sin square A plus cos square A is equal to 1. దీన్ని అటు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. cos square A ను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 1 minus cos square అవుతుంది. sin square A is equal to 1 minus cos square అంటే 1 by secant square A అవుతుంది. 1 cos square A అంటే 1 by secant square A కాబట్టి ఇది రెసిప్రోకల్ కాబట్టి. అలాగే sin square is equal to LCM తీసుకోండి, secant square A minus 1 by secant square A. మనకి sin A కావాలి, అక్కడ sin square A వచ్చింది. sin A కావాలంటే రూట్ ఓవర్ secant square A minus 1 by రూట్ టోటల్ కదా secant square A.
బయటకు ఒక సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏని బయట తీసుకొస్తే సీకెంట్ ఏ అవుతుంది. రూట్ ఓవర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1 సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1 బై సీకెంట్ ఏ. ఇది సీకెంట్లో ప్రూవ్ చేయడం అనమాట. అలాగే కాస్ ఏ మనకు ఎలాగో తెలుసు. కాస్ ఏ అనేది ఒకదానికోటి కాస్ ఏ సీకెంట్ ఏ రెసిప్రోకల్స్. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై సీకెంట్ ఏ. ఇది ఈజీయే. నెక్స్ట్ tan ఏ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ tan స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం tan ఏ అని సీకెంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ ఈ +1 అటు పట్టుకుని వస్తే -1 అవుతుంది. ఈ మైనస్ tan స్క్వేర్ ఇటు తీసుకొస్తే tan స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ tan స్క్వేర్ ఏ అంటే tan స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -1. ఇప్పుడు tan ఏ కావాలి. రూట్లు పెడతాం. స్క్వేర్ రూట్ అటు వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -1. ఇది ఒక ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఎన్ని 4 మొత్తం 5 ఉంటాయని చెప్పాను కదా. 5 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్లో 3 అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు 4th వన్ కొసీకెంట్ ఏ. కొసీకెంట్ ఏ అంటే కొసీకెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై సైన్ ఏ. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1 బై సైన్ ఏ వాల్యూ కట్టేసాం ముందుగానే. సైన్ ఏ 1 బై రూట్ ఓవర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -1 బై సీకెంట్ ఏ. దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయొచ్చు. రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్ చేస్తాం. సీకెంట్ ఏ బై రూట్ ఓవర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -1. కాబట్టి కొసీకెంట్ ఏని కూడా సీకెంట్లో చెప్పాం. ఆల్రెడీ సీకెంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అది ఉండదు. సో కాట్ ఏ నెక్స్ట్ అవుతుంది. కాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై tan ఏ. tan ఏ వాల్యూ రూట్ ఓవర్ ఇప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. tan ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -1. సో దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీకెంట్లో చెప్పడం ఈ క్వశ్చన్. హియర్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ జస్టిఫై యువర్ చాయిస్. జస్టిఫై యువర్ చాయిస్. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇవే కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సమ్ చేసి చేయాలన్నమాట. యాక్చువల్గా ఈజీగా చేయొచ్చు. పెద్ద క్వశ్చన్లు అయితే కొంచెం 2 మార్క్స్ కింద లేదా 4 మార్క్స్ కింద ఇస్తారన్నమాట. 9 ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -9 tan స్క్వేర్ ఏ ఫార్ములా అది క్వశ్చన్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు మీరు. ఆప్షన్ ఎలా డైరెక్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి 9 ఆ రెండింటిలో 9 కామన్ తీసాం. 9 ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -tan స్క్వేర్ ఏ 9 ఇంటూ 1 సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ -tan స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఐడెంటిటీ మనకు తెలుసు కాబట్టి 9 ఇంటూ 1 అంటే 9. ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ 9. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. 1 + tan θ + సీకెంట్ θ ఇంటూ 1 + cot θ మైనస్ కోసీకెంట్ θ. దీనికి మనం ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. ఆప్షన్స్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని వెరీ సింపుల్గా tan θని sin θ బై cos θ రాసుకుంటాం. సీకెంట్ θ అంటే +1 బై cos θగా మార్చుకుంటాం. సేమ్ cot θ అంటే cos θ బై sin θ మార్చుకుంటాం. కొసీకెంట్ θ అంటే 1 బై sin θ మార్చుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి 1 బై 1 పెట్టుకోండి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 1 ఇది ఫస్ట్ sin θ బై cos θ +1 బై cos θ. రెండింటిలో ఎల్సిఎం cos θ. సో వచ్చింది ఏంటి cos θ. ఏమి లేకపోతే 1 కాబట్టి డినామినేటర్ డివైడ్ చేసినప్పుడు cos θ వస్తుంది. cos θ ప్లస్ sin θ. ఇక్కడ cos θ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 మిగులుతుంది +1. దీన్ని ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టాం. నెక్స్ట్ sin θ డినామినేటర్లో రెండింటికి ఉంది 1 ప్లస్ cot అంటే ఏంటి cot మీన్స్ cos θ బై sin θ మైనస్ కొసీకెంట్ θ అంటే ఏంటి 1 బై sin θ. సో ఎల్సిఎం sin θ ప్లస్ cos θ ఇక్కడ -1. ఇది మీకు ఖచ్చితంగా అర్థం అవ్వాలి. ఎల్సిఎం ఓరియంటెడ్ మీకు తెలిస్తే నెంబర్ ఓరియంటెడ్ ఎల్సిఎం కాకుండా ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఎల్సిఎమ్స్ అనమాట. సో sin θ ప్లస్ cos θ ఒక బ్రాకెట్ +1 అలాగే sin θ ప్లస్ cos θ -1. ఇక్కడ మనం a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి లా ఉందన్నమాట. ఆ ఫార్ములా వాడతాం. చూడండి a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి తీసుకుంటే ఏ ప్లేస్లో ఏముందట ఏ ప్లేస్లో sin θ ప్లస్ cos θ, బి ప్లేస్లో 1 ఉంది. సో a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి అంటే ఫార్మాట్ a² మైనస్ b². కాబట్టి sin θ ప్లస్ cos θ హోల్ స్క్వేర్ ఇది a ఇది b మైనస్ 1² బై sin θ cos θ sin θ అని రాయొచ్చు, cos θ sin θ. లేటర్ వీ కెన్ రైట్ చేంజ్ చేసేద్దాం తర్వాత. sin θ sin స్క్వేర్ θ ప్లస్ cos స్క్వేర్ θ ప్లస్ 2ab ఫార్ములా ప్రకారం 2 ఇంటూ sin θ ప్లస్ cos θ. ఇది మరలా ఇంకొక ఫార్ములా అప్లై ఉంది ఇక్కడ. ఏంటది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ a² అలాగే ప్లస్ b² ప్లస్ 2ab ఇది ఎక్స్పాన్షన్. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు sin స్క్వేర్ θ
ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఇది -1 స్క్వేర్ అంటే 1 ఉంది, -1 బై సైన్ థీటా కాస్ థీటా. జస్ట్ ఎంటర్ చేంజ్ చేసాం, కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటాని సైన్ థీటా కాస్ థీటా మార్చాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ 1, యూనో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా -1 బై సైన్ థీటా కాస్ థీటా. +1 -1 గెట్ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు ఉండేది 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా కాస్ థీటా. సైన్ థీటా కాస్ థీటా సైన్ థీటా కాస్ థీటా న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వాల్యూ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇచ్చే ఆప్షన్ వాల్యూ ఏంటంటే సిలో 2 ఉంది కాబట్టి 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో సి ఆప్షన్, చాయిస్ ఈజ్ సి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, సీకెండ్ ఏ ప్లస్ tan a ఇంటూ 1 - sin a. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆప్షన్స్ సంబంధించి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ముందు సమ్ చేసుకుంటే దాని ఆప్షన్ ఏది ఉంటే ఆ ఆప్షన్ పెట్టేసుకుంటాం. ఏముంది, చాలా ఈజీ. సీకెంట్ ఏ అంటే 1/cos a, అలాగే tan a అంటే ప్లస్ sin a cos a రాస్తాం. అలాగే ఇది 1 - sin a యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసిస్తాం. ఇక్కడ ఎల్సిఎం డినామినేటర్లో రెండింటికి cos a ఒకటే ఉంది కాబట్టి cos a ఎల్సిఎం అవుతుంది. 1 + sin a పైన ఉన్నది రాస్తాం ఇంటూ 1 - sin a యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తాం. ఇది మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా a + b ఇంటూ a - b లా ఉంది. a² - b² అంటే 1 + sin a ఇంటూ 1 - sin a. సో 1² - sin a హోల్ స్క్వేర్ బై cos a. 1 - sin స్క్వేర్ a అవుతుంది. 1² అంటే 1 - sin స్క్వేర్ a బై cos a. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాల్యూ 1 - sin స్క్వేర్ a అంటే వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఐడెంటిటీ ప్రకారం cos స్క్వేర్ a అవుతుంది. 1 - sin స్క్వేర్ a అంటే cos స్క్వేర్ a. బికాస్ sin స్క్వేర్ a ప్లస్ cos స్క్వేర్ a = 1 కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అంతే, ప్రతిదీ ఫంక్షన్ రాస్తే ఎక్కువ అయిపోతుందని నేను ఇలా డైరెక్ట్ వేస్తున్నాను. మీకు ఐడెంటిటీస్ 3 ఐడెంటిటీస్ రావాలి. cos స్క్వేర్ a బై cos a. ఒక cos స్క్వేర్ a ఒక cos a పోతే ఇంకొక cos a ఉంటుంది. ఇది cos a ఈజ్ ద ఆప్షన్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ డిలో cos a ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ చూడండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే 1 + tan స్క్వేర్ బై 1 + cot స్క్వేర్ a. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చడం జరిగింది. ఇచ్చాము, ఏమున్నదో చూసుకోండి. 1 + tan స్క్వేర్ a, ఈ కాట్ను మాత్రం మార్చేస్తాం 1/tan స్క్వేర్ a గా. 1 + 1/tan స్క్వేర్ a. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 + tan స్క్వేర్ a బై ఎల్సిఎం కడతాం tan స్క్వేర్ a ప్లస్ 1/tan స్క్వేర్ a. సో దీన్ని రెసిప్రోకలైజ్ చేస్తే 1 + tan స్క్వేర్ a, ఇది రెసిప్రోకల్ అయ్యేటప్పుడు పైకి వచ్చేస్తుంది tan స్క్వేర్ a బై 1 + tan స్క్వేర్ a. దీనికి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ ఇది ఉంది, ఇది న్యూమరేటర్, ఇది డినామినేటర్. సో ఇట్ ఈస్ క్యాన్సిల్డ్. మిగిలిపోయిన నెంబర్ ఏంటి, ఓన్లీ tan స్క్వేర్ a. సో tan స్క్వేర్ a ఇది అవుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ ఈ ఐడెంటిటీ మనకు వాడడం తెలియాలి. cot a ఇంటూ tan a = 1 లేదా tan a ఇంటూ cot a = 1. సో cot a = 1/tan a. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ కోసం ఉపయోగపడింది అనమాట. సో ఆప్షన్ ఏంటి, డి ఈజ్ ద ఆప్షన్, దట్ ఈస్ tan స్క్వేర్ a. చిల్డ్రన్ చూడండి, ఇందులో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ కాదు, చాప్టర్ మొత్తానికే ఈ 4th రోమన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 4 మార్క్స్ కానీ 8 మార్క్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్లు ఇందులోనే ఉంటాయి మొత్తం. సో చాలా కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి, అర్థమయ్యేటట్టు. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ విన్నారనుకోండి, అది ఈజీగా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రూవ్ దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఐడెంటిటీస్ వేర్ ద యాంగిల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ acute angles for which expression are defined. ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా అంటే మ్యాటర్ వేరే ఉన్నప్పటికీ యాంగిల్ ఏదైనా ఓకే, ఎక్యూట్ యాంగిల్ అని అంటారు. జనరల్గా యాంగిల్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ దట్ అనే సంబంధించిన ఫార్మేట్లో ఉంటాయి. కోసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ = 1 - cos థీటా బై 1 + cos థీటా. మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో లాస్ట్ టైం కాకుండా బిఫోర్ లాస్ట్ టైం ట్రిగనోమెట్రీలో 8 మార్క్స్ ఇచ్చారు. ఒక 2 ఏళ్ల నుంచి మనకు మార్చి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీలో 8 మార్క్స్ కింద ఇస్తారు, వీటిని 4 మార్క్స్ కింద ఇస్తున్నారు. ఎనీహౌ ఇవి 4 మార్క్స్ కన్నా ఇంపార్టెంటే కదా. సో క్వశ్చన్స్ని చక్కగా నేర్చుకోండి. ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోవడం, ఇందులో 3 రకాల ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫార్మాట్ ఏంటో చెప్తాను. ఒకటి ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేయడం ఒక రకం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఎల్హెచ్ఎస్ చూపించడం ఇంకొక రకం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సమ్ పార్ట్ వరకు చేసి సమ్ పార్ట్ వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆర్హెచ్ఎస్ కూడా సమ్ పార్ట్ వరకు చేస్తాం. ఈ 2 పార్ట్లు ఈక్వల్ అవుతాయి, సమ్ పార్ట్లు ఈక్వల్ అవుతాయి.
సో 3 మెథడ్స్ అన్నమాట. LHS తీసుకుని RHS చూపించడం ఒకటి, RHS నుండి LHS చూపించడం ఇంకొకటి, LHSని సంపార్ట్ చేయడం, RHSని సంపార్ట్ చేయడం ఇంకొక రకం. ఈ 3 రకాలు ఉంటాయి. ఈ 3 వెరైటీస్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఐడెంటిటీస్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకిప్పుడు ఓన్లీ కొన్ని బేసిక్ ఓరియంటెడ్ మాత్రం ఇచ్చారన్నమాట. అవేంటంటే మనం చూద్దాం. కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇది LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. LHS అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది తీసుకుంటాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. సో కొసికెంట్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, కొసికెంట్ థీటాని 1/sin థీటాగా రాసుకుంటాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఐడెంటిటీస్లో 1/sin థీటా మైనస్ కాట్ థీటా అంటే కాస్ థీటా బై sin థీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇందులో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఎల్సిఎం sin థీటా ఎల్సిఎం, ఈ రెండింటికి డినామినేటర్ sin థీటా ఉంది కాబట్టి 1 - cos థీటా బై sin థీటా హోల్ స్క్వేర్. మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సినవి 1 - cos థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై sin స్క్వేర్ థీటా. అంటే దీనికి రెండింటికి చెందుతుంది స్క్వేర్, పై దానికి న్యూమరేటర్కి అండ్ డినామినేటర్కి చెందుతుంది. 1 - cos థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై sin స్క్వేర్ థీటా. సో 1 - cos థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై sin స్క్వేర్ థీటాని 1 - cos స్క్వేర్ థీటాగా రాయొచ్చు. పక్కన మనం వివరణ ఇచ్చాను, మీరు అబ్జర్వేషన్ చూసుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. 1 - cos థీటా హోల్ స్క్వేర్ని 2 సార్లు మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 1 - cos థీటా ఇంటూ 1 - cos థీటా, ఎందుకంటే 2 టైమ్స్ కాబట్టి. దీన్ని a² - b² ఫార్మాట్లో ఉన్నదని పక్కన వివరణ ఇచ్చాను. 1 - cos థీటా ఇంటూ 1 + cos థీటాగా రాసుకుంటాం. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది కూడా చెప్పాను, ఇక్కడ చూసుకోండి. 1 - cos థీటా బై మిగిలింది ఏంటి 1 - cos థీటా బై 1 + cos థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నది వచ్చేసింది అనమాట. ఇదిగోండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 - cos థీటా బై 1 + cos థీటా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం రాసేటప్పుడు దేర్ఫోర్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS హ్యాండ్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాసుకుంటాం అనమాట. అంటే ప్రూఫ్ చేయమని అని హ్యాండ్స్ షో దట్ అని అంటే హ్యాండ్స్ షోన్ అని రాయాలి, ప్రూవ్ దట్ అంటే హ్యాండ్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాయాలి. ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్, cos A బై 1 + sin A ప్లస్ 1 + sin A బై cos A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 secant A అని ఇచ్చారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్లో ఇవన్నీ చూడండి పెద్ద క్వశ్చన్ కింద ఇస్తారు కాబట్టి 4 మార్క్స్ కింద చూసుకుంటారు. cos A బై 1 + sin A బై ప్లస్ 1 + sin A బై cos A లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నాం యాజ్ యూజువల్గా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెంట్ నెంబర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ డినామినేటర్లో 1 + sin A బై ఇది ఒక cos A. సో ఈ రెండింటిని ఎల్సిఎంగా ఆ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటాం. 1 + sin A ఇంటూ cos A. ఇప్పుడు cos A ఇంటూ cos A మల్టిప్లై చేస్తే cos స్క్వేర్ A, cos A ఇంటూ cos A cos స్క్వేర్ A అవుతుంది. ప్లస్ 1 + sin A ఇంటూ 1 + sin A అంటే 1 + sin A హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో మనకి నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్లో cos స్క్వేర్ A యాజ్ ఇట్ ఈస్గా cos స్క్వేర్ A అవుతుంది. 1 + sin A హోల్ స్క్వేర్ని A + B హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్లా ఉంది కాబట్టి 1² + sin A హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 × 1 × sin A బై ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్లో 1 + sin A ఇంటూ cos A యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. 1 + sin A ఇంటూ cos A యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, cos స్క్వేర్ A ప్లస్ 1² అంటే 1 sin A హోల్ స్క్వేర్ అంటే sin స్క్వేర్ A ప్లస్ 2 × 1 = 2 ఇంటూ sin A 2 sin A బై 1 + sin A ఇంటూ cos A అది రాసాం. డినామినేటర్లో చూడండి ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉన్నవి sin స్క్వేర్ A ప్లస్ cos స్క్వేర్ A ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. sin స్క్వేర్ A ప్లస్ cos స్క్వేర్ A 1 వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఐడెంటిటీ 1 మనకు తెలుసు. ప్లస్ 1 పక్కన ఇది 1 ప్లస్ 2 sin A బై 1 + sin A బై cos A. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, sin స్క్వేర్ A ప్లస్ cos స్క్వేర్ A 1 ఈ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 sin A బై 1 + sin A cos A. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 + 1 2 ప్లస్ 2 sin A బై 1 + sin A ఇంటూ cos A. ఈ రెండింటిలో 2 కామన్ తీయొచ్చు. ఇందులో 2 ఉంది, ఇందులో 2 ఉంది. 2 టేక్ కామన్. సో ఏమవుతుంది, సింపుల్గా 2 × 1 + sin Aగా తీసుకుంటాం. డినామినేటర్ 1 + sin A బై cos A యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ క్యాన్సల్. 1 + sin A లైట్గా మీరు క్యాన్సలేషన్ కొట్టినట్టు అంటే లైట్గా చేయాలి. 1 + sin A 1 + sin A క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 బై ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది. 2 × 1 = 2 ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. 1 × cos A cos A 2 బై cos A. బట్ cos A ఇంటూ secant A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మనకి రెసిప్రోకల్ తెలుసు. secant A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై cos A. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, 2 × 2 1 = 2 కదా 1 బై cos A రాస్తాం. సో
ఇప్పుడేమవుతుంది 1/cos A అంటే secant A, దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే 2 into secant A. ఇక్కడ చూడండి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్ 1/cos A మీన్స్ 2 secant A is equal to RHS. LHS is equal to RHS, hence proved. ఇంతేనండి. అంటే మనము LHS తీసుకొని మళ్ళీ RHSగా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఈ థర్డ్ రోమన్ క్వశ్చన్ అంటే ఫోర్త్ రోమన్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇంకా చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అండి. ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పక్కా. ఇలాంటి టైప్ క్వశ్చన్లు 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటాయన్నమాట వచ్చేయడానికి అవకాశం. అలాగే 10th క్లాస్లో కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అయితే ఇవి పెద్ద క్వశ్చన్ కింద, అంటే అక్కడ 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్గా ఉంటాయి. సో 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఇవే మోడల్స్, ఐడెంటిటీ సేమ్ మార్పు ఏమి ఉండదు. tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta అని చూపించాలి. మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోండి. tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta తీసుకుంటాం. దీన్ని వెరీ సింపుల్గా మనం రాసుకోవాలి. tan theta అంటే మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం sin theta by cos theta. సేమ్ cot theta అంటే cos theta by sin theta. ఈ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే. బై డినామినేటర్ 1 minus cos theta by sin theta. cot అంటే cos theta by sin theta. అలాగే 1 చూడండి, cot theta అంటే cos theta by sin theta బై అపాన్ అని చెప్తాం. 2 సార్లు వచ్చేటప్పుడు అపాన్ చెప్పుకోవచ్చు. 1 minus sin theta by cos theta. సో హియర్ sin theta by cos theta, వీటికి డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం తీసుకోండి. sin theta minus cos theta. ఇక్కడ ప్లస్ cos theta by sin theta యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయండి. ఎల్సిఎం డినామినేటర్లో cos theta తీసుకుంటాం. cos theta minus sin theta by cos theta. ఇప్పుడు దీన్ని రెసిప్రోకల్గా కన్వర్షన్ చేస్తాం. రెసిప్రోకల్గా ఏంటి కన్వర్షన్ చేస్తాం చూడండి. sin theta by cos theta యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయండి. ఇప్పుడు ఇది రెసిప్రోకల్ అయితే రివర్స్ అవుతుంది. sin theta పైకి వెళ్తుంది బై sin theta minus cos theta ప్లస్ cos theta by sin theta ఇంటూ cos theta by cos theta minus sin theta. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. అది ఏంటట అంటే చూడండి, sin theta sin square theta, అలాగే cos theta cos square theta. డినామినేటర్లో cos theta ఉంది, sin theta minus cos theta. ఇక్కడ డినామినేటర్లో sin theta, ఇక్కడ cos theta minus sin theta ఉంది. అంటే ఇక్కడ రివర్స్లో కనిపిస్తుంది. sin theta minus cos theta, ఇక్కడ cos theta minus sin theta. ఈ రివర్స్ మనం పోవడం కోసం ఒక చిన్న మైనస్ సైన్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. sin square theta బై cos theta ఇంటూ sin theta మైనస్ cos theta యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసాం. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ తీసేసుకుంటే మైనస్ని అంటే సైన్ మైనస్ని బయటకు తీసుకొచ్చాం. ఇది ఆల్రెడీ sin theta ఉంది. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ముందు పెట్టుకున్నాం. మైనస్ sin theta ఇంటూ ఈ sin theta ముందుకు పెట్టాం. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ cos theta అవుతుంది. ఇదిగోండి cos theta మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ cos theta మైనస్ cos theta అవుతుంది. sin square theta బై cos theta ఇంటూ sin theta మైనస్ cos theta మైనస్ cos square theta బై sin theta ఇంటూ sin theta మైనస్ cos theta. ఇప్పుడేమవుతుంది, ఈ డినామినేటర్లో ఉండేది 1 బై sin theta మైనస్ cos theta. అలాగే ఇక్కడ ఎల్సిఎంలో మనం తీసుకున్నటువంటి ఇందులో sin theta మైనస్ cos theta కామన్ ఉంది, అది బయట తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మిగిలిపోయింది sin square theta బై cos theta. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి, మైనస్ cos square theta బై sin square theta. సో 1 బై sin theta మైనస్ cos theta. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం వీటికి కట్టుకుంటాం. ఎల్సిఎం కట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూసుకోండి, ఎల్సిఎం కట్టేటప్పుడు టోటల్గా cos theta ఇంటూ sin theta చూసుకోండి. cos theta ఇంటూ sin theta ఎల్సిఎం. బట్ ఇక్కడ sin square theta ఇంకొక sin theta అవుతుంది, sin cube theta అవుతుంది. ఎందుకని cos theta పోతే ఒక sin theta మీద ఉంది. sin theta ఇంటూ sin square theta sin cube theta అవుతుంది. మైనస్ sin theta క్యాన్సల్. cos theta ఇంటూ cos square theta అంటే cos cube theta అవుతుంది. ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ ఫార్ములా, ఆల్జిబ్రిక్ ఫార్ములా మనం ఫస్ట్ లెసన్లో ఇవి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ అంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఏ ఈజ్వల్ టు sin theta తీసుకోండి, బి ఈజ్వల్ టు cos theta తీసుకుంటే ఈ వాల్యూని మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేసేస్తాం. 1 బై sin theta మైనస్ cos theta. ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ అంటే ఏ ప్లేస్లో sin theta, బి ప్లేస్లో cos theta. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. sin theta మైనస్ cos theta ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే sin square theta ప్లస్ ఏబి అంటే sin theta cos theta ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే cos square theta బై cos theta sin theta. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. డినామినేటర్లో sin theta మైనస్ cos theta, ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో
సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా ఉంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. ఇంటూ ఉండేటప్పుడు అవుతుంది. ఇది ఇంటూ ఉంది మధ్యలో, ఈ బ్రాకెట్ అంటే ఇంటూ. సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా క్యాన్సల్. మనకి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వాల్యూ మిగిలిపోయినవి ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ థీటా. అక్కడ సైన్ థీటా 1 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా అవుతుంది. ఎందుకంటే ముందుగా సైన్ స్క్వేర్ థీటా, వెనకనున్న కాస్ స్క్వేర్ థీటా ముందుకు తీసుకొచ్చాం. ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ అవుతుంది అనమాట. ఐడెంటిటీ సైన్ స్క్వేర్, ఇది 1 ఆల్రెడీ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 ఇంటూ అంటే 1. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇప్పుడేమవుతుంది? దీన్ని ఈ సైన్ థీటా కాస్ థీటా అనేది రెండింటికి స్ప్లిట్ చేయండి. డినామినేటర్ రెండింటికి వర్తిస్తుంది. 1 బై సైన్ థీటా కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఇప్పుడేమవుతుంది? 1 బై సైన్ థీటా ఇంటూ 1 బై కాస్ థీటాగా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకని 1 ఇంటూ 1 అంటే 1 అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయిపోతే సేమ్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 అవుతుంది వాల్యూ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఈ 1 ముందు తీసుకొచ్చాం. 1 బై సైన్ థీటా అంటే కోసికెంట్ థీటా అవుతుంది. 1 బై కాస్ థీటా అంటే సీకెంట్ థీటా అవుతుంది. 1 బై సైన్ థీటా కోసికెంట్ థీటా 1 బై కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ థీటా. ఇవి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మీకు మెయిన్ పాయింట్స్ కింద నేర్చుకుని ఉంటారు, అవి చూసుకోండి. 1 ప్లస్ ఇది చూడండి, కోసికెంట్ థీటా సీకెంట్ థీటా అన్న, సీకెంట్ థీటా కోసికెంట్ థీటా అన్న ఒకటే. ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ అవుతుంది. లేదా 2 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 2, రెండు ఒక వాల్యూ కదా. అలాగా 1 ప్లస్ సీకెంట్ థీటా ఇంటూ కోసికెంట్ థీటా. ఇదేంటి? ఆర్హెచ్ఎస్. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో ఆర్హెచ్ఎస్ అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇది ఒక రకమైన క్వశ్చన్. చూడండి 4th రౌండ్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవే ఎక్కువ మనకి ప్రయారిటైజేషన్ ఉన్న సంబంధం అనమాట. 1 ప్లస్ సీకెంట్ ఏ బై సీకెంట్ ఏ 4th రౌండ్ క్వశ్చన్. సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ కాస్ ఏ. ఇక్కడ మనము ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు 3 మెథడ్స్ చెప్పాను కదా. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేయడం ఒకటి, ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఎల్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేయడం ఒకటి. అయితే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో నేను ఇంతవరకు ఆ టైప్లో చెప్పలేదు. ఒక సమ్మని చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈజీగా ఉండడం కోసమని ఏ మెథడ్ అయితే అది ఈజీగా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మాత్రం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని కొంత పార్ట్ చేయాలి, అలాగే ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని కొంత పార్ట్ చేయాలి. ఆ రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఫ్రమ్ 1 and 2 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పి హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాసేస్తాం. 1 ప్లస్ సీకెంట్ ఏ బై సీకెంట్ ఏ, ఇది 3rd మెథడ్ చెప్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 బై కాస్ ఏ, సీకెంట్ ఏని 1 బై కాస్ ఏగా రాస్తాం. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కాస్ ఏ ప్లస్ 1 బై కాస్ ఏ, అలాగే 1 బై కాస్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది? కాస్ ఏ గెట్ క్యాన్సిల్. రెండు డినామినేటర్లో ఉంటుంది. కాస్ ఏ ప్లస్ 1 బై 1 అని రాసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ డినామినేటర్లో 1 రాయకపోయినా పర్లేదు. దీన్ని రోమన్ 1గా తీసుకుంటాం, అంటే కొంత పార్ట్ వరకు చేసాం. ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి. సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ కాస్ ఏ మనం తీసుకున్నాం. సైన్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ చూడండి 1 మైనస్ కాస్ ఏ డినామినేటర్లో. దీన్ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో రాయొచ్చు. 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ హోల్గా మార్చాం బై 1 మైనస్ కాస్ ఏ. ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేస్తే 1 మైనస్ కాస్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ ఏ. డినామినేటర్లో ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి లాగా 1 మైనస్ కాస్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ ఏ. డినామినేటర్లో 1 మైనస్ కాస్ ఏ. ఇప్పుడు 1 మైనస్ కాస్ ఏ 1 మైనస్ కాస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆ క్యాన్సిల్ లైట్కి కొట్టచ్చు. 1 మైనస్ కాస్ ఏ మిగిలిపోయింది. 1 మైనస్ కాస్ ఏ బై 1 ప్లస్ కాస్ ఏ మిగిలిపోయింది ఏంటి? 1 ప్లస్ కాస్ ఏ మిగిలింది అనమాట డినామినేటర్లో, న్యూమరేటర్లో. సో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాక 1 ప్లస్ కాస్ ఏ మిగిలింది న్యూమరేటర్లో. కాస్ ఏ ప్లస్ 1. సో ఇది రెండోది. మనకి ఫ్రమ్ 1 and 2 రెండు కూడా ఈక్వలే. కాస్ ఏ ప్లస్ 1 వచ్చాయి మనకి రెండింటిని కూడా. సో 1 ప్లస్ ఎల్హెచ్ఎస్ది కాస్ ఏ ప్లస్ 1 వచ్చింది, ఆర్హెచ్ఎస్ది కూడా కాస్ ఏ ప్లస్ 1 వచ్చింది. ఆ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఫ్రమ్ 1 and 2 1 ప్లస్ సైన్ ఏ 1 ప్లస్ సీకెంట్ ఏ బై సీకెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్ అయ్యాయి. దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ కింద నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ప్లస్ 1 బై కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ. ఈ రెండింటిని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాం యాజ్ యూజువల్గా. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ప్లస్ 1 బై కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ మైనస్ 1. ఇప్పుడు మనకి ప్రూఫ్లో ఒక చిన్న
ఈజీనెస్ మనకు అర్థం అవుతుంది. సైన్ అనేది కాట్ కావాలంటే కాస్ బై సైన్ తెలియాలి. కాస్ బై సైన్ న్యూమరేటరు డినామినేటరు కాస్ బై సైన్ వేస్తే కాట్ వస్తుంది సంగతి తెలుసు. రైట్ సైడ్ కాట్ ఉంది చూడండి. సైన్ డినామినేటర్లో సైన్ ఉంటే కోసికెంట్ ఏ వస్తుంది. సో రెండు సార్లు డినామినేటర్లో సైన్ అవసరం అవుతుంది. అంటే సైన్ ఏతో డివైడ్ చేయాలని అర్థమైపోతుంది. ఇదే క్వశ్చన్ని సీకెంట్లో కాట్ 10లో ఇస్తే కనుక కాస్తో డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డినామినేటర్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రెండు దగ్గరలో కూడా సైన్తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉందని. సో సైన్తో ఆ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డివైడ్ చేస్తాం. కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ప్లస్ 1 బై సైన్ ఏ. అలాగే డినామినేటర్లో కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ మైనస్ 1 బై సైన్ ఏ. అంటే ఒకే నెంబర్తో లేదా ఒకే ఫంక్షన్తో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్తో డివైడ్ చేసినా మల్టిప్లై చేసినా వాల్యూ మారదు. కాబట్టి సైన్ ఏతో బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ చేసాం. మన పర్పస్ కోసికెంట్ కాట్ ఏ కావాలి కాబట్టి అది చేసాం అనమాట. ఇప్పుడు కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ ఒకటిసారి, మైనస్ సైన్ ఏ బై సైన్ ఏ ఇంకొక మాట, ప్లస్ 1 బై సైన్ ఏ. డినామినేటర్లో కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ ఒకసారి, ప్లస్ సైన్ ఏ బై సైన్ ఏ మైనస్ 1 బై సైన్ ఏ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, లాస్ట్గా ఇక్కడ కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ అంటే కాట్ ఏ. ఇది సైన్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1 వస్తుంది. ప్లస్ 1 బై సైన్ ఏ అంటే కోసికెంట్ ఏ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ అంటే కాట్ ఏ. ఇది +1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ. ఈ పార్ట్లో రాసుకుంటాం. ఇక్కడ కోసికెంట్ ఏని ఇంటర్చేంజ్ చేసాం. కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ -1 వెనక్కి తీసుకొచ్చాం అంతే. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కంటెంట్లో కాట్ ఏ ప్లస్ డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసాం. కాట్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ. ఎందుకని ఒక ఐడెంటిటీ పర్పస్ ఇలా మార్చాం అనమాట. కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆ ఐడెంటిటీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఈ మైనస్ అలా ఉంచేసి 1 ప్లేస్లో కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ రాసాం. బై కాట్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది, కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ ఒకసారి, ఇంకోసారి ఇంటూ పెట్టి కోసికెంట్ ఏ మైనస్ కాట్ ఏ వేస్తాం. డినామినేటర్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాట్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది, కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ ఇందులో ఉంది, అలాగే ఇందులో కూడా ఉంది. సో కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ కామన్ తీస్తే మిగిలింది ఇక్కడ 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ మైనస్ కాట్ ఏ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కామన్లో ఇది బయటకు వస్తుంది అనమాట. 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ మైనస్ కాట్ ఏ బై 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ. కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయండి. ఇక్కడ 1 మైనస్ మల్టిప్లై చేయండి మైనస్తో. 1 మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మైనస్ కోసికెంట్ ఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఇక్కడ నేను రబ్ చేశాను, బ్రాకెట్ మరి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ఆ బ్రాకెట్ని రిమూవ్ చేసే మనం ప్లస్ వేస్తాం అనమాట. ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాట్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు న్యూమరేటరు డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఉన్నదాన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టకూడదు. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ తప్పు, బ్రాకెట్లో ఉంచకూడదు, జస్ట్ తప్పుగా రాయడం అయింది. కోసికెంట్ బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు, బ్రాకెట్ తీసేయాలి. కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ. ఇక్కడ 1 మైనస్ చూడండి, 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ, అలాగే 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ. ఈ రెండింటిని సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి కట్ చేస్తాం. చూడండి డినామినేటర్లో 1 మైనస్ కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ. బ్రాకెట్ పెడితే వేరే నోటేషన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు, తీయండి. కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ, కోసికెంట్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ న్యూమరేటర్లో మిగిలిపోయింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇంతేనండి ఈ ఓరియంటేషన్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ ఏ ప్లస్ tan ఏ చూపించాలి. ఇది RF అంటే రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తాం. డినామినేటర్లో 1 మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తాం. RF అంటే రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీరు 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు. కాకపోతే అక్కడ నెంబర్లు నేర్చుకుంటే ఇక్కడ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నాం అంతే. రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై రూట్ ఓవర్
1 మైనస్ సైన్ ఏ. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ డినామినేటర్ని మనం రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తాం. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై, లేదంటే అలా రాయొచ్చు, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై √1 ప్లస్ సైన్ ఏ ఫర్ రేషనలైజేషన్ అంటారు అన్నమాట. √ చూడండి 1 ప్లస్ సైన్ ఏ 2 టైమ్స్ ఉంది, 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. ఏమవుతుంది? a² - b² ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ బయటకు పోతే 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై √1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. బట్ వీ నో దాట్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. సబ్స్టిట్యూట్ 2 దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టండి. 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై √ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లేస్లో కాస్ స్క్వేర్ ఏ పెట్టాం. దీని వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 1 ప్లస్ సైన్ ఏ న్యూమరేటర్లో ఉంటుంది. కాస్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ కొడుతుంది, పోతే కాస్ ఏ మిగులుతుంది. 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. సో దీన్ని 1 బై కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ రాస్తాం. ఎందుకంటే ఈ కాస్ ఏ రెండింటికి ఎల్సిఎం. 1 బై కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. సీకంట్ ఏ ప్లస్ టాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. సో మనం ఇంకొక క్వశ్చన్ చెప్పుకుందాం ఇందులో. సైన్ థీటా మైనస్ 2 సైన్ క్యూబ్ థీటా బై 2 కాస్ క్యూబ్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్, ట్రిగ్నామెట్రీలో రకరకాలుగా ఫార్మాట్స్ చేసుకొని సమ్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే నేను ఈ 4 మార్క్స్ లేదా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద వస్తాయని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి చెప్తున్నాను. 2 మార్క్స్ కింద కూడా ఇవి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఈ చాప్టర్లో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LHS తీసుకోండి. సైన్ థీటా మైనస్ చూడండి 2 సైన్ క్యూబ్ థీటా బై 2 కాస్ క్యూబ్ థీటా మైనస్ కాస్ థీటా తీసుకున్నాం. సైన్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసాం, మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా రాస్తాం బై 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా రాస్తాం. అంటే రెండుగా మల్టిప్లై చేసాం, మైనస్ కాస్ థీటా. ఈ రెండింట్లో పైన చూడండి, పైన సైన్ థీటా కామన్ తీయచ్చు. 1 మైనస్, ఎందుకని ఇందులో సైన్ థీటా ఉంది, ఇందులో కూడా సైన్ థీటా ఉంది. సో సైన్ థీటా 1 ఏమి లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ 1 ఉంటుంది, 1గా మల్టిప్లై తీసుకుంటాం. 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తాం. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది. కాస్ థీటా బయటికి కామన్ తీస్తే 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా, ఇక్కడ ఏమీ మల్టిపుల్ లేదు కాబట్టి -1 కింద రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, దీన్ని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాస్తాం. అంటే 2 మైనస్లో 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది, 2 సార్లు మైనస్ చేసి పెట్టాం. అలాగే బై కాస్ థీటా, కాస్ స్క్వేర్ థీటా 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా యాడ్ చేస్తే 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది, మీకు తెలుసు -1. బట్ వీ నో దాట్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఏంటి? 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కాస్ స్క్వేర్ థీటా -1, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అలా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆ గివెన్ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సబ్స్టిట్యూట్ ద అబవ్ వాల్యూస్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉందండి. ఇక్కడ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లేస్లో కాస్ స్క్వేర్ థీటా రాస్తాం, మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ కాస్ థీటా అలా ఉంచాం, కాస్ స్క్వేర్ థీటా -1కి మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటాగా పెట్టామన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సైన్ థీటా, ఇది కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, డినామినేటర్లో కాస్ థీటా, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాస్తాం. ఈ రెండు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్నాయి చూడండి. కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, అలాగే కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది. క్యాన్సల్, యూ కెన్ క్యాన్సల్ ఇట్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఏంటి? సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అంటే టాన్ థీటా మీకు తెలుసు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. దేర్ ఫర్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS, హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్. అది ఒక క్వశ్చన్. అలాగే ఇది ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే క్వశ్చన్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 8 మార్క్స్గా చాలాసార్లు ఇచ్చారు. 2022 బిఫోర్ క్వశ్చన్ అన్ని ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండేది కాదు, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సైన్ ఏ ప్లస్ కొసికెంట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ ఏ ప్లస్ సీకెంట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కింద ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో సైన్ ఏ ప్లస్ మీకు ఒకటే ఇక్కడ ఫార్ములా రావాలి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా రావాలి, ఐడెంటిటీస్ రావాలి అంతే. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ ఏ ఇంటూ కోసికెంట్ ఏ, అలాగే ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2 కాస్ ఏ సీకెంట్ ఏ. అంటే 2 సార్లు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసినట్లు లెక్క. సైన్ స్క్వేర్ ఏ
ఒకదాన్ని, ఇందులో కాస్ స్క్వేర్ ఏ అని ఒక దగ్గర పెట్టాం. ఎందుకని ఐడెంటిటీ మనకు తెలుసు కాబట్టి. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ ఏ, ఈ కొసికెంట్ ఏని 1/sin ఏ రాసుకున్నాం, ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ, దీన్ని ఇక్కడ పెట్టాం, కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ అని వెనకాల తెచ్చాం, ప్లస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2 ఇంటూ చూడండి దీన్ని 2 ఇంటూ కాస్ ఏ సీకెంట్ ఏ అని 1/cos ఏగా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడేమవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది సైన్ ఏ డినామినేటర్లో ఉన్నది పోతుంది కాబట్టి ప్లస్ 2గా రాస్తాం. 2 1 2. అలాగే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ రాస్తూ ప్లస్ లాస్ట్లో ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఏం చేసామంటే కాస్ ఏ పోతుంది కాబట్టి ప్లస్ 2గా ముందుగా రాసుకున్నాం. సో వీటిని అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 1 + 2 + 2 5 అవుతుంది. సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ రాస్తాం. బట్ మనకి ఇంకొక ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు, సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది, 1 + tan స్క్వేర్ థీటా. అలాగే కోసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో కోసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 + కాట్ స్క్వేర్ థీటా. దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. 5 ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా బదులుగా అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ బదులుగా 1 + tan స్క్వేర్ ఏ రాస్తాం. అలాగే కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ ప్లేస్లో 1 + కాట్ స్క్వేర్ ఏ వేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 5 + 1 + 1 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను. ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మళ్ళీ మరలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానో ఆ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దాన్ని చక్కగా ఎక్కువ సార్లు చేయండి. కోసికెంట్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సీకెంట్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/tan ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ అని ప్రూవ్ చేయాలి. LHS తీసుకోండి. కోసికెంట్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సీకెంట్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ రాస్తాం. కోసికెంట్ ఏ అంటే 1/sin ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సీకెంట్ ఏ అంటే 1/cos ఏ మైనస్ కాస్ ఏ. ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం కడితే సైన్ ఏ ఎల్సిఎం 1 - sin స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. సైన్ ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ అలాగే కాస్ ఏ డినామినేటర్ కాబట్టి కాస్ ఏ ఎల్సిఎం 1 - cos స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. ఎందుకని కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని 1 - sin స్క్వేర్ ఏ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ మనకు ఐడెంటిటీ తెలుసు కాబట్టి 1 - sin స్క్వేర్ ఏ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది బై సైన్ ఏ. ఇక్కడ 1 - cos స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 - cos స్క్వేర్ ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై కాస్ ఏ. సో ఇప్పుడు సైన్స్ ఇక్కడ సైన్ ఏ ఒకటి, న్యూమరేటర్లో సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది, ఒక్క సైన్ ఏ పోతుంది. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఇక్కడ ఉంది, కాస్ ఏ డినామినేటర్లో కాస్ స్క్వేర్ పోతే స్క్వేర్లో ఒక పోతుంది, ఒక కాస్ ఏ ఉంటుంది. అంటే మిగిలిపోయిన దాంట్లో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఒక సైన్ ఏ పోయింది, ఒక సైన్ ఏ ఉంది ఇంటూ సైన్ ఏ. ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఏలో ఒక కాస్ ఏ పోయింది, ఇంకొక కాస్ ఏ ఉంది, సైన్ ఏ కాస్ ఏ ఉంది. సో పార్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్ కింద తీసుకుంది ఏంటంటే RHS పార్ట్ తీసుకుంటాం. 1/tan ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ తీసుకుంటాం. 1/tan ఏ అంటే సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ ప్లస్ కాట్ ఏ అంటే కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. ఎల్సిఎం తీసుకునేటప్పుడు సైన్ ఏ కాస్ ఏ ఇది ఏంటింటికి డిఫరెంట్ సైన్లు కాబట్టి ఎల్సిఎం సైన్ ఏ కాస్ ఏ తీసుకుంటాం. సైన్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది ప్లస్ కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ ఏ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/1 మనము ఇక్కడ 1/sin ఏ కాస్ ఏ బికాస్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఐడెంటిటీ వాడామన్నమాట. 1/sin ఏ కాస్ ఏ వాడుతున్నాం. 1/sin ఏ కాస్ ఏ. ఇది రెసిప్రోకల్గా తీసుకెళ్తే సైన్ ఏ కాస్ ఏ అవుతుంది. ఓకేనా, సైన్ ఏ కాస్ ఏ బై 1 అంటే సైన్ ఏ కాస్ ఏ అని అర్థం. ఇది 2. ఈ రెండింటిని చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఏ కాస్ ఏ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా సైన్ ఏ కాస్ ఏ వచ్చింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ 1, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ 2. ఈ రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్గా ఒక దగ్గర వచ్చాయి. 1 = 2. దట్ ఈస్ LH = RHS హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇంకొక క్వశ్చన్, ఇట్స్ నాట్ లాస్ట్ వన్, ఇట్స్ నాట్ అంటే మన ఎక్సర్సైజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడాను. ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద గతంలో ఇచ్చారు. 3 పార్ట్ల కింద ఇస్తారు. 1 + tan స్క్వేర్ ఏ బై 1 + cot స్క్వేర్ ఏ అలాగే 1 - tan ఏ బై 1 - cot ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ ఏ అని ప్రూవ్ చేయాలి. 1, 2, 3 పార్ట్ కింద మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ 1 పాయింట్ తీసుకోండి, లెఫ్ట్ పార్ట్ 1 + tan స్క్వేర్ ఏ బై 1 + cot స్క్వేర్ బై బట్టి 1 + cot స్క్వేర్ ఏ. బట్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ tan స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. అలాగే
కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏని 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏగా మారుస్తాం. అలాగే కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏగా మారుస్తాం. ఇప్పుడేమవుతుంది, దీన్ని కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ చేసి వేరే మెథడ్ చెప్పాం. ఇవి ట్రిగనోమెట్రీలో రకరకాల మెథడ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒకే క్వశ్చన్ని అది బిట్ పార్ట్ అయితే ఒకలాగా, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా అయితే ఒకలాగా, 2 మార్క్స్కి అయితే ఇంకొకలా చేసుకోవాలన్నమాట. 1 తీసుకుంటే ఈ 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లేస్లో సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ వేస్తాం. ఐడెంటిటీలో ఈ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ వేసాం. 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ బదులుగా సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ రాసాం. బై 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ అంటే కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ రాసాం. బట్ 1 బై చూడండి, సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ, అలాగే కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఏ. దీన్ని మళ్ళీ రెసిప్రోకలైజ్ చేస్తే రివర్స్ చెప్తాం. రెసిప్రోకలైజ్ చేసేటప్పుడు 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ డినామినేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఏ పైకి వెళ్తుంది. సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ. బట్ రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది, హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ అంటే ఎంత అవుతుంది, టాన్ ఏ. టాన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ టాన్ ఏ బై 1 మైనస్ కాట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని 1 మైనస్ టాన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ కాట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ టాన్ ఏ టాన్ స్క్వేర్ ఏ. చూడండి, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. 1 స్క్వేర్ 1 టాన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ ఏ అంటే 2 టాన్ ఏ అవుతుంది. బై 1 స్క్వేర్ 1 కాట్ స్క్వేర్ ఏ, కాట్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట. కాట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 2 కాట్ ఏ అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేశాం రెండింటిని, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. 1 ప్లస్ టాన్ ఏ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 2 టాన్ ఏ. అలాగే కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ, ఇది 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ అంటే డినామినేటర్లో కోసికెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 2 కాట్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది, సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏని 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 2 సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ రాస్తాం. అలాగే కోసికెంట్ స్క్వేర్ని 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఏ రాస్తాం, మైనస్ 2 కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ. ఇప్పుడు రాసేదానికి 1 మైనస్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. డినామినేటర్లో కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఎల్సిఎం 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ అవుతుంది. ఎందుకని కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఉంటే కాస్ స్క్వేర్ పోతుంది, 1 మైనస్ అవుతుంది. కాస్ ఏ ఒక కాస్ ఏ పోతే ఇంకొక కాస్ ఏ ఉంది, సో 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ అవుతుంది. అలాగే డినామినేటర్లో ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఏ, ఇక్కడ ఒక సైన్ ఏ ఉంది, అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఎల్సిఎం 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ పోతే 1 ఉంటుంది, 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ, అంటే సైన్ ఏ సైన్ పోతే ఇంకొక సైన్ ఏ ఉంది కాబట్టి, సో 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ. ఇప్పుడేమవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ రెసిప్రోకల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఇది పైకి పోతుంది, సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ. చూడండి, ఇక్కడ రెసిప్రోకల్స్లో మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉండండి. ఒకసారి 1-2 సార్లు చూసుకోండి. ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఏ పెడతాం. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ, అలాగే 1 మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ, ఈ రెండింటికి స్క్వేర్ కామన్ ఉంది కాబట్టి సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. సో ఇది థర్డ్ వన్. హియర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 టాన్ స్క్వేర్ ఏ వచ్చింది. 2 కూడా తీసుకుంటే 3 టాన్ స్క్వేర్ ఏ వచ్చింది. సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దేర్ ఫోర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 హెన్స్ ప్రూవ్డ్. అన్నీ కూడా మొత్తం ఫంక్షన్కి మూడు విభాగాలుగా మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి 3 పార్ట్ల కింద రాసాం. ఆ 3 పార్ట్లు ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇదే క్వశ్చన్ షార్ట్ మోడల్గా కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఎస్ఏ మోడల్గా ఎందుకు చేశానంటే ఈ ఏడాది ఇందులో క్వశ్చన్లు అన్నీ తగ్గించారు కాబట్టి ఇవి పాపులర్గా క్వశ్చన్లు అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ల కింద ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ బై 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ, ఇది సెకండ్ పార్ట్, ఇది థర్డ్ పార్ట్. 1 3గా చూపించాం, అలాగే 2ని కూడా 3గా చూపించాం. టోటల్గా టాన్ స్క్వేర్ ఏ వచ్చింది. సో చిల్డ్రన్ కొంచెం కంటిన్యూగా నోట్బుక్లో రాసేసుకొని మరలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ చాప్టర్ ఫుల్గా ఫినిష్ చేసేయండి. సో దట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్కి మనం రాసుకోవడానికి వీలవుతుంది. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ.